Jai Masiki. Yesu pihitai. It's good to meet again together in this way, and we ask the Holy Spirit to be among us today. ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ ආකාරයෙන් ඔබ සමග සිටීම ගැන. අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අහමු අපි සමග සිටින්නට. Still, we cannot meet at our church building, but we will continue meeting like this. තාමත් අපිට සභාවල් වල රැස් වෙන්න නොහැකියාව තියෙන නිසා අපි මේ ආකාරයෙන් දිගටම කරගෙන යනවා. And of course, we must give first place to our Lord Jesus Christ. අපි අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේට අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පළමු තැන දිය යුතුයි. And we'll start by worshiping the Lord. අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින් নমස්කාර කරලා පටන් ගමු. So let us come before the Lord to worship Him, but let us pray first. අපි යාඥා කරමු ප්‍රථමයෙන්. Heavenly Father, thank you because you love us and you are with us wherever we are now. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ අපි සමග සිටින නිසා. Lord, join us together through your Holy Spirit. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ අපිව එකට එකතු කළ මැනව. Help us to worship you in spirit and in truth. ස්වාමිනී අපිට ආත්මයන් වහන්සේ උදව් උපකාර කර මැනව. And speak to us through your word. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපිට කතා කර මඟ පෙන්වුව මැනව. We commit our meeting into your hands. අපි මේ රැස්වීම ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Hosanna!
Lord, it's a joy for us to lift your name high. Yes, Lord, and we want to declare that there is only one name. We want to declare there is only one name. There is only one name that can find salvation. One name that we can find salvation. There is only one name for our prayers to be answered. Only one name that healing can come. That healing can come. There is only one name that deliverance can come. Jesus. Amen. Let us all say together, Jesus, Jesus. Amen. One more time. Glory to God. උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා නම් ඒ ජේසුස් යන නාමය ඔබගේ ජීවිතයට ජය ගෙනා දුන්න නාමය කියලා ඔබ සිහි කරනවා නම් ඔබ නියම ප්‍රතිඵලය ලබන්න උත්සාහ කරනවා. උන්වහන්සේගේ නාමයට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. ඔබට රෝගයට සුවය දෙන්නව නාමය. ඔබ වහන්සේ ඔබව සියල්ලෙන් නිදහස් කරන්නව නාමය. ඔබව වේදනාවෙන් නිදහස් කරන්නව නාමය. ඔබගේ පෞල් ගැලවීමට ගේන්නව නාමය. දුකී ඔබ මාව ධනවත් කරන්නව නාමය. ඔබ මං අරයට බෙහෙට හැරෙන වෙලාවෙදී ඒ කෙනෙක්ගේ යන්නව නාමය ජේසුස් නාමයයි. හalleluya. Jesus के नामे वाले थे, Jesus के नामे वाले थे, Jesus
Amen. Glory to God. It's great to praise and worship the Lord together. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. ඊටම ඉහළයි අපිට උන්වහන්සේ සමග නමස්කාර කරන්න ලැබීම. God's heart is pleased when his children praise him and worship him. උන්වහන්සේගේ හදවත සතුටු වෙනවා උන්වහන්සේගේ දරුවන් උන්වහන්සේව නමස්කාර කරලා ඔසවන විට. Let us continue with our study. අපි අපේ පාඩම දිගටම කරමු. Our theme is walking in victory by learning from the book of Joshua. අපි ජයග්‍රහණයෙන් ඇවිදීම ගැන තමයි බලන්නේ යොෂුවා හරහා. Let us learn from this book of the Bible how to fight our spiritual battles and how to walk in victory. අපි බලමු මේ පොත හරහා කොහොමද අපි සටන් කරන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. Let us be reminded of some of the things we have learned until now about walking in victory. අපි මතක් කරගමු සිහිපත් කරගමු කොහොමද ජයග්‍රහණය ඇවිදින්නේ කියලා පහුගිය දේවල් ඉගෙනගත් දේවල් හරහා. First, to trust God because he is faithful and he keeps his promises. පළමු කොට විශ්වාස කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ මන්ද උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත නිසා. Second, to study and obey and follow the word of God. දෙවැනි දේ තමයි අපි අධ්‍යයනය කරමු කීකරුවෙමු උන්වහන්සේගේ වචනය තුල දිගින් දිගට ඒ පිළිබඳව බලමු. Third, to be strong and courageous and to stand and not to be afraid of our enemies. අපි සතුරට බය නොවි අපි ශක්තිමත්ව ඒ ඉදිරියේ සිටගමු. Fourth, the way we live our lives must change. හතර අපි අපේ ජීවිත ක්‍රමය වෙනස් කරගමු. Fifth, if you want victory, you must make a commitment of a life of submission to God and submission to the people that God gives authority. ඔබට ජයග්‍රහණයක් ලබන්නට ඕනේ නම් උන්වහන්සේට කීකරුවෙමු ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දුන්නා වූ ඒ නායකත්වයට යටත් වෙමු බාර වෙමු. And the last thing we learned, we must make a commitment to separate ourselves from things that can be obstacles, hindrances in our victory. ඊළඟ දේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ අපේ ජයග්‍රහණයට මොකද්ද තියෙන බාධාව. ඒ බාධාවල් වලින් අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් විය යුතුයි. One of these principles that we have learned is that the way we live our life must change. එක දෙයක් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි කොයි ආකාරي ජීවිතය අපි වෙනස් කරගත යුතුද? In order to have a real, a true change in our life, we must allow God to change us. අපේ ජීවිතයේ නියම වෙනසක් කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා දෙවියන් වහන්සේට අපව වෙනස් කරන්නට ඉඩ හැරිය යුතුයි. And this is what we are going to see today. මේ පිළිබඳව තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. As the children of Israel were getting ready to enter in the promised land, ස්වාමින් වහන්සේගේ දරුවන් සූදානමින් සිටිනවා පොරොන්දු දේශයට පා තබන පිණිස. the time that they were on the other side of the river Jordan, outside the promised land, ඔවුන් ජෝර්දානයෙන් එළිය සිටින කල ඒ කියන්නේ පොරොන්දු දේශයෙන් එහා පිටත සිටින විට the first city that was inside the promised land and they had to face was the city of Jericho. ඔවුන්ට තිබුණා ජෙරිකෝව පළවෙනිම නගරේ ජෙරිකෝව පසු කරන්න. And Jericho was famous of the big walls that were around the city. ජෙරිකෝව හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඒක
නගරේ වටා වට කරලා තිබුණේ. Let us go to the book of Joshua, chapter 2 and verse 1. Joshua 2:1. යොෂුව දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. I read. Then Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. යොෂුව දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. නූන්ගේ පුත්‍රෝ යොෂුව ශිට්ටිම්හි සිට මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් ඔත්තුකාරයන් කොට රහසින් පිටත් කර නුඹලා ගොස් දේශීය යෙරිකෝවද බලා වරෙල්ලාය කීවෝය. ඔහු ගොස් රාහබ් නම් වෛශ්‍ය ස්ත්‍රියකුගේ ගෙට ඇතුල්ව එහි නැවතී සිටියෝය. Before the children of Israel moved into the promised land, Joshua sends 2 spies to check the situation in the city of Jericho. ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනඟ ඔක ඇතුළට ඇතුල් වෙන්නට කලින් දෙදෙනෙක් ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනෙක්ව යැව්වා. ගිහින් බලන්න. He wanted to see what were the feelings of the people inside Jericho, as they knew that the children of Israel and their army were outside coming against them. ඔවුන්ට ගිහිල්ලා බලන්න උවමනා වුණා යෙරිකෝව ඇතුළේ සිටින්නා වූ මනුෂ්‍යයන් කොයි ආකාරයේද කියලා. එළිය සිටගෙන සිටියේ පිටතින් හිටියා ඊශ්‍රායල් යුද සේනා සටන් කරන සේනා. He wanted to find out if these people were ready for war. ඔවුන්ට දැනගන්න වුණා ඔවුන් සූදානමින්ද සටනකට කියලා. So the 2 spies enter the promised land secretly and they go inside the city of Jericho. මේ ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනා රහස්‍යගතව ඔවුන් ඇතුල් වුණා යෙරිකෝවට. And there they find and go into the house of a prostitute by the name of Rahab. ඔවුන්ට මුණ ගැසුනේ රාහබ් කියන වෛශ්‍ය ස්ත්‍රිය. ඒ ස්ත්‍රියගේ නිවසට ඇතුල් වුණා. Why? ඇයි? If 2 strangers from another place come into the house of a prostitute after traveling, it would not create any suspicions about them. ඒ මොකද එවැනි ස්ත්‍රියකගේ නිවසකට පිටස්තර මනුෂ්‍යයන් ඇතුල් වුණාම එතරම් සැක කටයුතු ලෙස හිතන්නේ නැහැ. This was an ideal place to hide themselves. මේක හොඳම තැනක් තමයි සැඟවෙන්නට. At that time it was normal for strange men, foreign men, coming into the city after a long journey. ඒ දවස්වල ප්‍රසිද්ධ දෙයක් තමයි ලොකු දීර්ඝ ගමනකදී ආගන්තුක මනුෂ්‍යයන් ඇතුල් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. To go into the house of a prostitute. ඒ වගේම මේ වගේ වෛශ්‍ය ස්ත්‍රියකගේ නිවසට යෑමත් සාමාන්‍යයි. This would not create any suspicion. මෙහෙම මේවා ආකාරයෙන් ගියාම ඒක අවිශ්වාසයක් හිතන්නේ නැහැ. But let us look who this prostitute was. ඒ වගේම අපි බලමු කවුද මේ වෛශ්‍ය ස්ත්‍රිය කියලා. We know her name. She was called Rahab. අපි දන්නවා එයාගේ නම. ඇය තමයි රාහබ්. And let us look at her condition, physically and spiritually. දැන් අපි බලමු ඇයගේ තත්ත්වය ආත්මිකව සහ සාමාන්‍ය විදිහට. Let us look at her nationality first. පළමුවට අපි බලමු ඇගේ ජාතිය කුමක්ද කියලා. Rahab was from Canaan. She was a Canaanite living in a Canaanite city called Jericho. රාහබ් කානාන් ස්ත්‍රිය ඒ වගේම මේ යෙරිකෝවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. The Canaanites
were people that were wicked and they were condemned by God, and we can see this in many places in the Bible. කානාන් අය හරි නපුරු මනුෂ්‍යයන් හැම විටම දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ සෙනග මේක අපිට බයිබලයෙන්ම නිදසුන් තියෙනවා. They were immoral, they were idol worshippers, and the judgment of God was coming on them. ඔවුන් රූප නමස්කාර කරන්නා වූ අය ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේගේ විනිශ්චය ඔවුන් පිටට පැමිණලා තිබුණා. So Rahab, as a Canaanite and as a citizen of Jericho, had God's judgment upon her and she didn't know it. රාහබුත් ඒ වගේ තමයි කානාන ජාතිකයෙක් ඒ වගේම සිටින්නේ ජෙරිකෝව නගරේ ඒ වගේම ඇය දන්නේ නැති වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ඔවුන් පිටට පැමිණලා තියෙන්නේ. God's judgment was going to come on her, but she had no idea. දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ඔවුන් පිටට සිදු වෙනවා. ඇයට ඒ ගැන කිසිම අදහසක්වත් තිබුණේ නැහැ කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියලා කරන්න. Okay, let us look at her religion. දැන් අපි බලමු ඇගේ ආගම පිළිබඳව. The Canaanites were great idol worshippers, idolaters. කානානීය අය ඔවුන් රූප නමස්කාර කරන්නා වූ අය. They had many gods like Baal, like Dagon, and many others. ඔවුන්ට බොහෝ දෙවිවරු හිටියා. බාල්, දගන් බොහෝ දෙවිවරු. And in their religious practices, prostitution for religious purposes was part of their worship. ඔවුන්ගේ මේ වෛශ්‍යාකම වුණත් ඔවුන් නමස්කාර කරන දෙවිවරුන්ට නමස්කාරයක් පිණිස සිදු කරන යම් කොටසක්. Also, many times they were sacrificing their children on the fire for their false gods. බොහෝ අවස්ථාවල ඔවුන්ගේ දරුවන් පවා පූජා, බිලි පූජා පවත්වලා තිනවා මේ දෙවිවරුන් උදෙසා. God gave many opportunities to the Canaanites to believe in him, but they rejected God. දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ අවස්ථාවල් මේ කානානයන් සෙනගට දීලා තියෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරලායි තියෙන්නේ. So they were condemned for destruction. ඉතින් ඔවුන් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. And Rahab, because she was an idol worshipper, she was also condemned to be destroyed by God. රාහබුත් ඒ වගේ තමයි රූප නමස්කාර කරන කෙනෙක්. So Rahab was condemned. God's judgment was upon her because she was a Canaanite and because she was an idol worshipper. රාහබුත් ඒ වගේ තමයි ඇය රූප නමස්කාර කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනෙක්. But there is a third thing, her job. නමුත් තුන්වෙනි දේ ඇගේ රැකියාව. What was her job, her occupation? මොකද ඇගේ රැකියාව නියතු වෙලා තියෙන්නේ? She was a prostitute. ඇය වෛශ්‍ය ස්ත්‍රියක්. I do not need to define for you what a prostitute is. මම ඔබට ඒ ගැන සොයලා බලන්න අදහස නැහැ ඔබ දන්නවා. But she was doing this job for money. ඇය මේ කටයුත්ත කරන්නේ මුදල් සඳහා. So again, God's judgment was on her because of her sinful way of life and because of her job being a prostitute. නැවතත් ඇයට විනිශ්චයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල මන්ද ඇයගේ රැකියාවත් වෛශ්‍ය වෘත්තිය වගේම ඇය වෛශ්‍යකම කරන නිසා. So Rahab was condemned because of her nationality, because of her religion, and because of her job. රාහබ්
විනිශ්චයට හසු වෙලා තියෙන්නේ ඇගේ එකක් ඇය කානානි නිසා, ඒ ඇගේ ජාතිය නිසා, ඒ වගේම ඇයගේ ආගම නිසා, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කරනව රැකියාව නිසා. Now, a person that does not know Jesus Christ and does not believe in Jesus Christ today මනුෂ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැති අය අද දවසේ has also a sentence against him. God's judgment will come on him. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ඔවුන් හරහා ඔවුන් පිටට පැමිණෙනවා. We think of Rahab about her condemnation, but if you don't believe in Jesus, then the same condemnation is on you. ඒ වගේම ඔබත් ස්වාමීන් වහන්සේව නොපිළිගන්න කෙනෙක් නම් ඒ වගේම සිදු වෙනවා. රාහබ්ට වගේ. If you don't know Jesus and if you don't believe in him, you are in a helpless and a hopeless situation today. ඔබ දන්නේ නැත්නම් යේසුස් වහන්සේව ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඔබ නිකරුණේ ජීවත් වෙන්නා වූ කෙනෙක්, වැදගත්මක් නැති කෙනෙක්. And Rahab is a picture of every person who is lost in his sin. රාහබ් හරියට පින්තූරයක් වගේ හැම කෙනෙකුටම මෙවැනි ජීවිත ගත කරන්නා වූ. You may not be a prostitute today, but if you don't believe and follow Jesus, then you are lost in your sins as well. සමහර විට ඔබ වෛශ්‍යා කරන්නා වූ තැනැත්තියක් නොවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ දේම තමයි. And you need the salvation that Jesus offers you. යේසුස් වහන්සේ ඔබට පිළිගන්නා වූ ගැලවීම ඔබට අවශ්‍යමයි. Whether you are religious or not religious, ඔබ ආගමික හෝ ආගමික නොවීම හෝ whether you are moral or immoral, ඔබ නිවැරදි ලෙස ජීවත් වීම හෝ නැති හෝ whether you live a clean life or a dirty life, ඔබ පිරිසිදු ජීවිතයක් හෝ අපිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන්නෙකු හෝ there is no difference in the eyes of God. කිසිම වෙනසක් නැහැ උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ. Because the word of God says clearly in the book of Romans that all have sinned and fall short of the glory of God. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ අපි හැමෝම පව් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීන වෙලා කියලා. The person that does not repent from his sins and believe in Jesus and මනුෂ්‍යයෙකුගේ ඔහුගේ පාපයෙන් මනස්තාප වෙලා යේසුස් වහන්සේ පිළිනගත්තොත් is lost in the eyes of God because of his sins. ඉතින් ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ දැස් ඉදිරියෙන් නැති වෙලාම ගිහිල්ලා තියෙනවා. This person may feel secure today, but he or she is in a great danger. ඒ ඇය හෝ ඔහු බොහෝ භයානක තැනක සිටින්නේ. Because his final destiny is an eternal hell away from the presence of God forever. ඔහුගේ අවසාන ජීවනය සදාකාලික ජීවනය ඔහුට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ට. So examine yourself today. ඔබ අද විභාග කරලා බලන්න. Examine your heart. ඔබේ හදවත විභාග කරලා බලන්න. What is your relationship with Jesus Christ? මොකද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග තිබෙනා වූ ඔබේ සම්බන්ධතාවය? Do you have a relationship? ඔබට ඒ සම්බන්ධතාවය තියෙනවද? If not, now is the time to start a relationship with him. එහෙම නැතිනම් දැන් තමයි කාලය ඔබට එවැනි සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගන්න. Repent from your sins. පසුතැවෙන්න ඔබේ පාපයෙන්. Believe in Jesus with all your heart. යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන ඔබේ මුළු හදවතින්. Invite him in your life.
ඔබේ ජීවිතයට ආරාධනා කරන්න. then you can be saved and taste the salvation that Jesus offers you. එවිට ඔබට පුළුවන් ගැලවෙන්නට ඒ ගැන රස විඳලා දැනගන්නට ගැලවීම ලබන්න. Let's go back to Rahab. Now that we have looked who Rahab was, දැන් අපි රාහබ් වෙතට යමු. දැන් අපි බැලුවා කවුද රාහබ් කියන්නේ කියලා. let us see what happened to her. දැන් අපි බලමු ඇයට මොකද්ද සිදු වුනේ කියලා. In spite of her way of life, ඇගේ ජීවිතයේ in spite of her religion, her idol worshipping, ඒ වගේම ඇගේ රූප නමස්කාර කිරීම ඇගේ ජීවිතයේ in spite of her lost condition, ඇගේ තත්ත්වය අහිමි වීම God has given her grace and has given her warnings. දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා ඇයට හොඳ අනතුරු ඇගවීමක්. So this woman is a picture of how the Lord Jesus Christ can take a person and change his life. මේ ස්ත්‍රී හොඳ උදාහරණයක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මිනිසෙකු අරගෙන සිදුවෙන දෙයට. When the spies that Joshua sent entered the house of Rahab, ඔත්තුකාරයන් රාහබ්ගේ නිවසට ඇතුල් වෙන්නට යැවුව විට යොෂුවා විසින් they found a woman that had already been touched by the Holy Spirit of God. ඔවුන්ට හමු වුණා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අත ගසලා අවසන් වෙච්ච කෙනෙක්. God was in the process of changing her life. දෙවියන් වහන්සේ ජීවිතය වෙනස් කරන කාර්යතාවයේ නිරත වෙලා සිටිනා. And we are going to see that. දැන් අපි ඒක දකින්න යනවා. And just as the Lord changed the life of Rahab, he can change any life that comes to him. රාහබ් නැමැති ස්ත්‍රීගේ ජීවිතය වෙනස් කරා වගේ උන්වහන්සේට ඕන කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Regardless of how wicked or how evil you may be, සමහර වෙලාවට ඔබ කොයිතරම් දුෂ්ට නපුරු ආත්මික වලින් සිටිනවද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. regardless of how broken you may be, ඔබ කොයිතරම් කැඩිලා බිඳිලාද කියලා ගැටලුවක් නැහැ. regardless of how lost you may be, කොයිතරම් ඔබ අහිමි වෙලාද අහිමි වීමද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. regardless of how destroyed you may be today, කොහොම ඔබ විනාශ වෙලාද අද දවසේ God can change you. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබ වෙනස් කරන්න. God has the power to change you. දෙවියන් වහන්සේට බලය තියෙනවා ඔබ වෙනස් කරන්න. But you need to come to him. ඔබට උන්වහන්සේ වෙතට ඒම අවශ්‍යයි. Let us continue with our story. Let us go to Joshua 2 verses 2 until 7. හොඳයි අපි යොෂුවා 2 දිගටම බලමු 7 වෙනි පදය දක්වා. Joshua 2 2 until 7. යොෂුවා 2 7 දක්වා. දෙවෙනි පදයේ සිට 7. I start with verse 2. The king of Jericho was told, "Look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land." දෙවෙනි පදය. එවිට දේශය සොයා බලන පිණිස ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගෙන් මිනිස්සු අද රැ මෙහි ආවෝයයි යෝර්දාන් යෙරිකෝවේ රජුට කියන ලද්දේය. 3. So the king of Jericho sent this message to Rahab, "Bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land." තුන්වෙනි පදය. යෙරිකෝවේ රජ රාහබ් වෙත පණිවිඩයක් යවා නුඹ වෙතට ඇවිත් නුඹේ ගෙට ඇතුල් වී සිටින මිනිසුන් පිටතට ගෙනෙන්න.
මක්නිසාද ඔහු මුළු දේශය සොයා බලන්ට ආවේයයි රාහප්ට කියා ඇරියේය. Verse 4. But the woman had taken the two men and hidden them. She said, Yes, the men came to me, but I do not know where they have come from. 4. ඒ ස්ත්‍රී ඒ මිනිසුන් දෙදෙනා අඬගසාගෙන ගොස් සැඟෙව්වාය. තවද ඈ කතා කොට එසේය. ඒ මිනිස්සු මා වෙතට ආවෝය නමුත් ඔවුන් කොතැනක ආවාද කියා නොදැනී සිටියෙමි. Verse 5. At dusk, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. 5 පදය. තවද කලවර වී දොරවසන වේලාවේ පමණේදී ඒ මිනිස්සු පිටතට ගියෝය. කොතැනට ගියෝදැයි නොදනිමි. මක්නිස් ඉක්මනින් ඔවුන් පස්සේ එළවාගෙන ඵලයල්ලා. නුඹලා ඔවුන් කරා පැමිණෙනවා ඇතැයි කීවාය. Verse 6. But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flax she had laid out on the roof. 6 පදය. නමුත් ඔවුන්ගේ පියස්ස උඩට ගෙන ගොස් එහි අහුරා තිබෙන දඬු යට ඔවුන් සැඟෙව්වේය. Verse 7. So the men set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan, and as soon as the pursuers had gone out, the gate was shut. 7 පදය. ඒ මිනිස්සු යෝර්දානයට යන මාර්ගයේහි තොටුපළවල් දක්වා ඔවුන් පස්සේ එළවාගෙන ගියෝය. ඔවුන් පස්සේ එළවාගෙන ගියාය. පිටතට ගිය හැටියේම දොර වසන ලද්දේය. ඔවුන් නිදාගන්නට පළමුවෙන් ඈ පියස්ස උඩ ඔවුන් වෙතට ඇවිත්. Rumors were spread in Jericho that two spies came to Rahab's house, and the king sent some people to take them. දැන් මේ මෙතන හිටපු රජතුමාට ගිහිල්ලා කියලා පණිවිඩයක් කැරියා මේ අයව එළියට අරගෙන එන්න කියලා. But for a reason that the spies did not know, Rahab hides them. නමුත් මේ ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනා රාහබ් සංගවෙව්වා. And Rahab protects them. රාහබ් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කළා. And it seems it was according to God's plan that these spies would enter Rahab's house. ඉතින් මේ රාහබ් ඔවුන්ව සංගවලා මේ නිවස ඇතුලේ තියාගත්තා. So Rahab hides them, and by doing so, she commits treason against her people. රාහබ් ඔවුන්ව සංගවලා ඔවුන්ගේම සෙනගකින් ඔවුන්ගේ සෙනගට විරුද්ධව ක්‍රියා කළේ. She betrays her people. ඇය ඇගේ සෙනගට විරුද්ධව ක්‍රියා කළා. And when the men of the king come to her, she says lies about the spies and hides them up on the roof of her house. රජතුමාගේ මිනිසයන් ඔවුන් වෙතට ඇය වෙතට එවනකොට ඇය ඒ ඔත්තුකාරයන්ව සංගවෙව්වා ඇගේ නිවසේ. Now let us see why she did that. දැන් අපි බලමු ඇය ඇයි එහෙම කළේ කියලා. Let us go to verses 8 until 11. Joshua 2, 8 until 11. හොඳයි අපි බලමු යොෂුවා 2:8 සිට 11 වෙනි පදය දක්වා. Verse 8. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof. 8 වෙනි පදය. ඔවුන් නිදා ගන්නට පෙර පළමුවෙන් ඈ පියස්ස උඩ ඔවුන් වෙතට ඇවිත් ඒ මිනිසයන්ට කතා කොට 9. And said to them, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. 9.
ස්වාමින් වහන්සේ දේශය නුඹලාට දී තිබෙන බවද නුඹලා නිසා බීතිය අප පිට පැමිණ තිබෙන බවද දේශයේ සියලු වැසියන්ගේ සිත් නුඹලා නිසා දියවී තිබෙන බවද දනිමි. Verse 10. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. 10 වෙනි පදය. මක්නිසාද නුඹලා මිස්රයෙන් පිටත එන කල ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලා ඉදිරියේ රතු මුහුදේ වතුර සිඳ වූ හැටිද නුඹලා සිටිය අමෝරවරුන්ගේ රජවරුන් දෙදෙනා වූ ශිහෝන්ටත් ඕක්ටත් නුඹලා කළ දේද ඇසිමුව. Verse 11. When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you, for the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. 11 වෙනි පදය. ඒ ඇසු කෙනෙහිම අපේ සිත් දියව ගියේය. නුඹලා නිසා කිසිවෙකු තුල ධෛර්යයක් තවත් නොවිය. මක්නිසාද නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේම ඉහළ ස්වර්ගෙහි පහත පොළොවේද දෙවියන් වහන්සේය. ආමෙන්. Amen. Rahab had experienced the grace and the patience of God. රාහබ්ට තිබුණා අත්දැකීමක් දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේද උන්වහන්සේගේ ඉවසීම සහ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව ගැන. God gave her time to know him. දෙවියන් වහන්සේ ඇයට කාලය දුන්නා දැනගන්නට. God gave her time to come to faith in him. දෙවියන් වහන්සේ කාලය දුන්නා ඇයට විශ්වාසය වන්තකමට ඇදහිීමට ඇතුල් වෙන්න. How many times has the Lord God knocked on the door of your heart? බොහෝ කොච්චර වාරයක් ඔබගේ හදවත නැමැති දොරට තට්ටු කරලා තියෙනවද දෙවියන් වහන්සේ? Have you responded? ඔබ අහුම්කන් දුන්නද ඒකට? God is patient and kind and he keeps knocking. දෙවියන් වහන්සේ ඉවසීමයි කරුණාවන්තයි උන්වහන්සේ තට්ටු කරමින් සිටිනවා. And he is waiting for a response from you. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඔබ ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි කියලා බලාගෙන සිටී. And those of you who have responded and opened the door, I want to ask you to remember how many times the Lord called before you reply. බොහෝ අවස්ථාවල දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දොරට ඔබේ හදවතට දොරට තට්ටු කරලා තියෙනවා. ඔබ කොපමණ වාරයක් ඒට අහුම්කන් දීලා තියෙනවද? We have a kind, a gracious, a patient God who loves us. අපිට බොහෝ කරුණාවන්ත, දයාවන්ත දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තරම් ප්‍රේමණීය. Amen. Amen. ආමෙන්. Let us come to Rahab. First of all, අපි රාහබ් let us come. Yes, first of all, we see that Rahab heard about God. පළමු කොට අපි දැක්ක රාහබ් දෙවියන් වහන්සේ ගැන අහලා තිබ්බා. As well as entertaining the people in Jericho, ජෙරිකෝවේ සෙනග Rahab welcomed many strangers that were passing from Jericho. ජෙරිකෝවෙන් ගමන් කරන්න බොහෝ දෙනෙකුට රාහබ් ආදරයෙන් ඔවුන්ව පිළිගත්තා. And passed from her house as customers where she offered her services. ඔහුගේ නිවසින් යන අයව ඔහුට වෙළඳාමට ඔහුගේ ඇයගේ වෙළඳාමට අවශ්‍ය වූ අය. And these people were telling her the news that they heard from the different places they were coming from. මේ සෙනග වෙනම තැන්වලින් වෙනම විශේෂ වෙනම ස්ථානයකින් පැමිණි අය. So she heard about God defeating the enemies of the children of Israel, and she heard about the power of God. ඇය අහලා තිබුණා
දෙවියන් වහන්සේ කොයි විදිහටද උන්වහන්සේගේ සෙනග තුල සෙනග ගලවන්න ඔවුන්ගේ සතුරන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කළේ කියලා. She heard many things about God and she testifies about this. බොහෝ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඇය දැනගෙන හිටියා. ඒ වගේම ඇය සාක්ෂිත් දරුවා ඒ ගැන. Let us read verse 10 again. Joshua 2:10. හොඳයි නැවතත් අපි කියමු යෝෂුවා 2:10. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. මාක්නිසාද නුඹලා මිස්රයෙන් පිටතට එන කල ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලා ඉදිරියෙහි රතු මුහුදේ වතුර සිඳෙව් හැටිද නුඹලා විසින් සිත දමන ලද යෝර්දානෙන් එතර සිටිය අම්මෝරවරුන්ගේ රජවරුන් දෙදෙනා සීහොන්ටත් ඔවුන්ටත් නුඹලා කළ දේද ඇසුවෝය. So Rahab heard that God opened the water of the Red Sea so the children of Israel could pass through dry land outside Egypt. රාහබ් බහලා තිබුණා රතු මුහුදේ වතුර දෙබා කරපු හැටි ඔවුන් සිත දමලා යෝර්දානෙන් එතර කරපු හැටි කොයි විදිහටද මේ කරපු පුදුම වූ හාස්කම් ගැන. Rahab heard of the great power of God over nature and over the Egyptians. ඊජිප්තුවේ වැසියන්ට විරුද්ධව සිදු කළා වූ පුදුම වූ බලවත් දේ රාහබ් බහලා තිබ්බා. And she heard about the judgment and the destruction of the Egyptian army. කොහොමද ඒ ඊජිප්තුවේ හමුදාවට දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණුණා වූ දඬුවම ගැන අහලා තිබුණා. She heard that the children of Israel knew that their God many times moved with power on their behalf. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට විරුද්ධව සිදු කරපු අවස්ථාවල කොයි විදිහටද දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන විනිශ්චය ගැන අහලා තිබුණා. She also heard about the two kings of the Amorites that were destroyed. ඒ වගේම අමොරයිට් දෙදෙනෙකුව විනාශ කරපු එක ඇසුවා. You can find this story in Numbers chapter 21. ගණන් කතාවේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබට ඒ බලා ගන්න පුළුවන්. All these things happened in a time of about 40 years. මේ දේවල් අවුරුදු 40ක සිදු වුණේ. And although they happened many years before, Rahab still remembers them. එච්චර කාලයකට කලින් සිදු වුණත් රාහබ්ට තාම මතකයි. So Rahab heard about the true God. රාහබ් අහලා තිබුණා සත්‍ය දෙවියන් වහන්සේව. And the message she heard, it was a message of his power and a message of his judgment. ඒ පණිවිඩය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය සහ විනිශ්චය ගැන. She did not hear a message about God's love. ඇය දෙවියන් වහන්සේ ගැන අහලා තිබුණ නැහැ. She heard about it probably later. ඒක පසු කාලිනව ඇය අහන්න ඇති. Today we have the good news, the message of our Lord Jesus Christ. අද අපිට තියෙනවා පණිවිඩයක්. ඒ පණිවිඩය තමයි යේසුස් වහන්සේ, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. It's a message of love that people need to hear it. ඒක තමයි පණිවිඩය, ප්‍රේමය. මනුෂ්‍යයන් ඇසිය යුතුම. It says in John 3:16, ඒක කියනවා යොහාන් 3:16 for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. යොහාන් 3:16 කියනවා මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයන් දෙන තරම් ලෝකයට ප්‍රේම කළසේක. එසේ කලේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්නා මිස
මිදෙන සමග නොවි සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසය. I mean, God loves us so much දෙවියන් වහන්සේ අපිට ගොඩාක් ප්‍රේම කරනවා. that He sent His one and only Son, Jesus Christ. එකම පුත්‍රයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ අපිට එව්වා. And if we believe in Him, we will not be condemned, we will not be perished, we will not be judged. අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා නම් අපි විනිශ්චය ලබන්නේ නැහැ, අපි විනාශ වෙන්නේ නැහැ. But we will have eternal life. අපිට සදාකාල ජීවනය උරුම වෙනවා. This is the message that everyone must hear. මේ පණිවිඩය තමයි අපි හැමෝම ඇසිය යුත්තේ. And this is the message that all of us Christians have the responsibility to say it to everybody. මේක තමයි වගකීමෙන් යුතු අපි හැම කෙනෙක්ම අනිත් අය සමග බෙදා දිය යුත්තේ. මේ පණිවිඩය. God loves us very much. දෙවියන් වහන්සේ අපිට බොහෝ ප්‍රේම කරනවා. God loves you very much. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගොඩක් ප්‍රේම කරනවා. And if you believe in Him, you will have eternal life. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබට සදාකාල ජීවනය උරුම වෙනවා. If you believe in Jesus Christ, you will be saved. ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ ගැලවීම ලබනවා. This is the message. Hear it, understand it. මේක තමයි පණිවිඩය. අහුන් කන් දෙන්න තේරුම් ගන්න. And then make your choice, make your decision. ඔබ තීරණය කරන්න, ඔබ හිතන්න. Because today is the day of salvation. අද තමයි ගැලවීමේ දවස. Amen, amen. ආමෙන් ආමෙන්. Let's go back to Rahab. අපි නැවතත් රාහබ් වෙතට යමු. Rahab not only heard the message about God, but she believed it as well. ඇය පණිවිඩයක් ඇහුව විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ ගැන. ඇය දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාසත් කළා. This message produced a response of faith in Rahab. මේ පණිවිඩය රාහබ්ගේ ජීවිතය ඇදහිල්ල ඇති කළා. Let us see this in verse 9. අපි 9 වෙනි පදය බලමු. Joshua 2:9. යොෂුවා 2:9. And said to them, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. 9 වෙනි පදය. ස්වාමීන් වහන්සේ දේශය නුඹලාට දී තිබෙන බවද, නුඹලා නිසා භීතිය අපි පිටට පැමිණ තිබෙන බවද, දේශයේ සියලු වැසියන්ගේ සිත් නුඹලා නිසා දිය වී තිබෙන බවද දනිමි. The fact that she believed the message is proved by what she says about God. ඇය පණිවිඩය දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඔප්පු කරලා සනාථ කරා මේ කියමනේ හරහා. She calls him the Lord. ඇය කතා කරා දෙවියන් වහන්සේ කියලා. She heard the message, she believed it, and acted on faith. ඇය පණිවිඩය ඇහුවා, විශ්වාස කරා, ඒ වගේම ක්‍රියාවටත් දැම්මා. And we can see this again in verse 11. අපිට නැවතත් එක බලන්න පුළුවන් 11 වෙනි පදේ. Joshua 2:11. යොෂුවා 2:11. When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. 11 වෙනි පදය. ඒ ඇසුනේහිම අපේ සිත් දියව ගියේය. නුඹලා නිසා කිසිවෙකු තුල ධෛර්යයක් තවත් නොවිය. මක්නිසාද නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේම ඉහළ ස්වර්ගයේද පහත පොළොවේද දෙවියන් වහන්සේය. ආමෙන්. Amen. So Rahab heard about God and knew that he was the God of heaven and the God of the earth. රාහබ්
දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන හිටියේ ඒ වගේම ස්වර්ගයේද පොළොවේද දෙවියන් වහන්සේ බව. She knew whom she had believed. ඇය දැනගෙන හිටියේ ඇය කවුද විශ්වාස කරන්න කියලා. And also she knew that the people were full of fear when they heard all these things about the God of the Israelites. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් ජාතිකය සෙනගගේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඇහුනහම මිනිස්සු බය වෙනවා කියලා ඇය දන්නවා. Rahab heard of who the true God is, and that led her to faith to God. රාහබ්ට දැනගත්ත කවුද සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ඒව නිසා ඒ විශ්වාස කළා. She heard, she knew, she believed, she was saved. ඇය ඇහුවා දැනගත්තා පිළිගත්තා ඒ වගේම ඇය ගැලවුණා. She heard, she knew, she believed, she was saved. ඇය ඇහුවා පිළිගත්තා ඇදහුවා. And she was able to say, I know. ඇයට හැකියාව තිබුණා කියන්න මම දන්නවා කියලා. And that is her assurance of the salvation that God offers. ඒක තමයි ඇය ලබාගත්ත දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණා වූ ගැලවීම. Because she put her faith in the hands of the great God. ඒ අවස්ථාව ඇයට ලැබුණා ඒ වගේම ඇය ඇගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ තුල තැබුවා. Let's go to the book of Hebrews to see about the faith of Rahab. අපි බලමු හේබ්‍රු පොතට ගිහිල්ලා රාහබ්ගේ ඇදහිල්ල ගැන. Let us go to Hebrews 11:31. හොඳයි හේබ්‍රු 11:31 වෙනි පදය. Hebrews 11:31. හේබ්‍රු 11:31 වෙනි පදය. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. ඇදහිල්ලෙන් වේශ්‍යාව වූ රාහබ් ඔත්තුකාරයන් සමාදානයෙන් පිළිගත් බැවින් කීකරු නූන තැනැත්තේ සමග විනාශ නොවී සිටියාය. The Bible commends, praises her faith. බයිබලයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඇගේ විශ්වාසය ගැන. She heard about God, she believed God. ඇය දෙවියන් වහන්සේට අහලා තිබුණා ඒ වගේම ඇය විශ්වාස කරා. And it seems by the time that the spies came to Jericho and went into her house, ඇය ඔත්තුකාරයන් ඇවිල්ලා ඇගේ නිවසට ඇතුල් වුණා. God had already visited Rahab before them. දෙවියන් වහන්සේ එයට කලින් ඒ මුණ ගැසීමට මිනිසුන් පැමිණීමට කලින් දෙවියන් වහන්සේ ඇයව මුණ ගැසීලා තිබුණේ. And before they had the time to tell her about them, Rahab told them and about their God. ඒ වගේම රාහබ් ඒට කලින් කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ කවුද දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේද කියලා කිව්වා. She made a confession of her faith. ඇය ඇගේ ඇදහිල්ල ප්‍රකාශ කරා. And this is exactly what must happen to any person that comes with faith to the Lord Jesus Christ. මේ විදිහට තමයි ස්වාමින් වහන්සේ අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලට ඇතුල් විය යුත්තේ. And receive the salvation that Jesus offers. උන්වහන්සේ ලබා දෙන්නා වූ ගැලවීම ලබා ගත යුතුයි. And maybe that person today is you. සමහර විට ඒ කෙනා ඔබ වෙන්න පුළුවන් අද දවසේ. If you are trusting at your church attendance, your church membership, ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබේ සභාවේ සමාජිකත්වය, if you are trusting your baptism, ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබේ බෞතිස්මය, if you are trusting your good works, ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබේ හොඳ ක්‍රියා,
If you are trusting anything else except Jesus Christ alone, ඔබ යම් දෙයක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල then you are lost in your sin today. උන්වහන්සේගෙන් නොවෙන්නා වූ ඔබ නැති වෙලා යනවා. And you need the new life that Jesus offers you. යේසුස් වහන්සේ ඔබට පිළිගන්නු ගැලවීම ඔබ පිළි නොගන්නවා නම් After Rahab came to faith in the true and living God, her life was forever changed. රාහබ්ගේ ජීවිතේ නියම සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ පිළි අරගෙන ඒ ජීවිතය වෙනස් වුණා. And God is no respecter of person. In the eyes of God, everybody is the same. දෙවියන් වහන්සේගේ දැසට හැම කෙනෙක්ම එකම විදිහයි. What God did for Rahab, He can do for you. රාහබ්ට දෙවියන් වහන්සේ සිදු කළ දේ ඔබටත් කරන්න පුළුවන් ඒ දවස් අද දවසේ. God changed Rahab, and we are going to see it. දෙවියන් වහන්සේ රාහබ්ව වෙනස් කරා. අපි ඒක බලන්න යනවා. God took a prostitute and saved her by His grace. ඒ වෛශ්‍යාවක් ළඟට ගොස් කොයි විදිහටද ඇයව වෙනස් වුනේ? He wants to take you and save you as well. ඒ විදිහටම උන්වහන්සේ ඔබවත් ලබාගෙන වෙනස් කරලා ගලවන්නට යනවා. Rahab is a picture of a person that comes to Jesus with faith. රාහබ් අපිට පින්තූරයක්. හරියට යම් කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කොයි විආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. When a person is saved by the grace of God, everything changes in his life forever. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මිනිසෙක් වෙනස් වුණොත් ඔහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. Rahab heard. රාහබ් ඇහුම්කන් දුන්නා. රාහබ්ට ඇහුණා. Rahab knew, understood. රාහබ් දැනගෙන තේරුම් ගත්තා. Rahab believed. රාහබ් විශ්වාස කරා. Rahab was saved. රාහබ් ගැලවුණා. You need to do the same. ඔබත් එසේම කළ යුතුයි. Hear the word of God. Hear the good news of Jesus Christ. ඇහුම්කන් දෙන්න උන්වහන්සේගේ වචනයට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචියේ පණිවිඩයට. Know and understand who Jesus Christ is and what He has done for you. දැනගෙන තේරුම් ගත යුතුයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමක්ද සිදු කළේ කියලා. Believe in Him with all your heart විශ්වාස කළ යුතුයි ඔබේ මුළු හදවතින්ම. and be saved. ගැලවෙන පිණිස. Come to Jesus. ඔබ යේසුස් වහන්සේ වෙත එන්න. Come and believe in Him. පැමිණ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. Come and be saved. පැමිණ ගැලවෙන්න. Come today. අදම පැමිණෙන්න. Amen. Amen. ආමේන්. ආමේන්. Let us pray. Let us pray. හොඳයි අපි ආඥා කරමු. Heavenly Father, we thank you for the great love for us. ස්වර්ගයේ වැඩවසන දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේගේ උතුම් වූ ප්‍රේමයට ස්තුති කරනවා. Thank you that you have so much kindness and so much patience with each one of us. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ පුදුම වූ ඉවසීම පුදුම වූ ප්‍රේමය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you that you are knocking at the door of our hearts so many times and you are waiting for us to open. ස්තුතියි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ බොහෝ වාරයක් අපේ හදවත නැමැති දොරටු ළඟ තට්ටු කරන නිසා. Thank you for the example we see in this woman Rahab. ස්තුතියි ස්වාමිනී මේ රාහබ් හරහා අපි දකින්න යනා වූ දේවල් නිසා. She heard, she knew, she believed, she was saved. ඇය ඇහුම්කන් දුන්නා විශ්වාස කරා ඇදහිුවා ඇය ගැලවුණා. Lord, help us all to open our hearts to your words today.
පියාණනි අද දවසේ හැම කෙනෙකුටම උපකාර කරවන ඔබ වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දෙන්න. Lord, those that don't know you, open their ears to hear you. ඔබ වහන්සේ ගැන නොදන්නා වූ අයගේ අහුම්කම් දෙන පිණිස ඔවුන්ගේ කන් විවෘත කළ මැනව. Open their understanding to know you. අහුම්කම් දෙන්න ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න පිණිස. Let them put their faith in you. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ තුළ විශ්වාස කරන්න සලස්වන්න. And let salvation come on them. ගැලවීම ඔවුන් කරා පැමිණෙන සලස්ව මැනව. Lord, speak to those that don't know you today to respond to this message. පියාණනි ඔබ වහන්සේ නොදන්නා වූ අයට කතා කළ මැනව මේ පණිවිඩයට ඔවුන්ට ක්‍රියාවට නැංගුව මැනව ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ. And let it be a day of salvation today. අද දවසේ ඔවුන්ගේ ගැලවීමේ දවස කෙරුව මැනව. Let it be a day that the angels will rejoice for any person that repents from his sins. අද දවස දේවදූතයන් බොහෝ ප්‍රීතිමත් වෙන්නා වූ දවසක් කළ මැනව මනුෂ්‍යයන් ගැලවිලා ඒ ප්‍රීතිය උදා වෙන්නා වූ දවසක් කළ මැනව. And Lord, speak to the hearts of those that know you. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ දන්නා වූ අයගේ හදවත් වලට කතා කළ මැනව. Remove the complaceness, the laziness, ස්වාමිනී ඒ අලසකම පහ කළ මැනව. from them and put a desire to go out and share the good news. අද දවසේ සිට ඔවුන්ගේ හදවතට ඇතුල් කළ මැනව සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීමේ හදවත. Let the message that God loves each person go out and people to hear it. මේ පණිවිඩය ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රේමය බොහෝ දෙනෙක් අතර පවසන්නට ඔවුන්ට උවමනාව දුන මැනව. And let many people come to knowledge and faith to our Lord Jesus Christ. බොහෝ දෙනෙක් ඔබ වහන්සේ ගැන දැනුවත්කමද ඒ වගේම ඇදහිීමටද පත් කළ මැනව. We pray in the name of Jesus. අපි යාඥා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. ආමෙන්. ආමෙන්. If any of you respond to this call and invite Jesus in your heart, කවුරු හෝ කෙනෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඇහුම්කන් දීලා ආරාධනය කරනවා නම් and if you put your faith in Jesus, ඔබ විශ්වාසය උන්වහන්සේ තුළ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තබනවා නම් please send us a message. කරුණාකර අපිට පණිවිඩයක් එවන්න. We want to encourage you. අපිට ඕනේ ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න. We want to pray for you. අපිට ඔබට යාඥා කරන්න ඕනේ. And we are here to advise you if you like. අපි කැමතියි ඔබට අවවාද කරන්න. ඔබ කැමති නම්. Because we care for you. මන්ද ඔබ ගැන අපි සලකන නිසා. Amen. ආමෙන්. Let us pray for the situation as well. අපි යාඥා කරමු මේ තත්ත්වය නිසා. Let us give thanks to the Lord that the situation with the coronavirus is getting better. ඒ වගේම අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු මේ කොරෝනා වෛරසය යහපත් තත්ත්වයට පැමිණෙමින් තිබෙන නිසා. And soon we will be able to go out from the lockdown. ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට හැකියාව ලැබෙයි එළියට යාම පිණිස. And we trust God that soon we will be allowed to meet at our church buildings as well. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් සභා ගොඩනැගිලි වලට යාමේ හැකියාව ලැබෙයි කියලා. Let us pray. අපි යාඥා. Heavenly Father, thank you that you hear our prayers. ස්වර්ගයේ වැඩවසන දෙවි පියාණන් වහන්සේ අපේ යාඥා වලට අහුම්කම් දුන නිසා ස්තුතියි. Thank you that you are a faithful God.
ස්තුතියි ඔබ විශ්වාසවන්ත දෙවියන් වහන්සේ නිසා. Thank you that you are stopping the spreading of this virus. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මේ වසංගතය නවත්වමින් පැතිරී යන එක නවත්තන නිසා ස්තුතියි. And thank you that we will be able to go out from our houses ස්තුතියි ස්වාමිනී අපිට අපේ නිවස් වලින් එළියට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. and prepare us for the time that we will meet together with our brothers and sisters at the church. සූදානම් කළ මැනව ස්වාමිනී අපිට අපේ සහෝදර සහෝදරියන් සමග සභාගොඩ නැගිල්ලේ මුණ ගැසෙන පිණිස. Lord, protect us from any second wave of this coronavirus COVID-19. ස්වාමිනී රැකගත මැනව දෙවනි ආකාරයට මේ වසංගතය දෙවනි වටේට නොපැමිණිය පිණිස. Let your hand of protection be upon us, upon our families, upon our churches. ඔබ වහන්සේගේ දෑත අපේ සෙනගත් අපේ සභාවලුත් අපේ පවුල් මත තැබුව මැනව. Lord, there are still people in the hospital sick with this disease. We pray healing in the name of Jesus. පියාණනි තාමත් මේ අසනීප තත්ත්වය නිසා බොහෝ දෙනෙක් රෝහල්ගත වෙලා සිටිනවා. ඒ වෙනුවෙන් සුවය වෙනුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. We pray comfort for those that have lost loved ones. අපි ස්වාමිනී ජීවිත අහිමි වුණා වගේ පවුල් අය වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා ඔවුන්ව සැනසුව මැනව. We pray blessings and strength to the doctors, the nurses and everyone working in the hospitals. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වෛද්‍යවරුන්ට ඒ වගේම හෙදියන්ට ඒ වැඩ කටයුතු කරන සියලු සේවකයන්ට දුන මැනව. We pray wisdom to the governments to make right decisions depending this situation. ස්වාමිනී අපේ ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ඉල්ලා සිටිනවා අපේ රාජ්‍යයන් වලට මේ සඳහා ක්‍රියාන්විතව යෙදී සිටින තීරණ ගැනීම සඳහා. Relating on this situation. මේ තත්ත්වයට සම්බන්ධයෙන්. And Lord, we expect that you are going to do something new among us. ස්වාමිනී අපි දන්නවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා අලුත් දෙයක් අපි සමග කරයි කියලා. Prepare our hearts. අපේ හදවත් සූදානම් කළ මැනව. And we give you all the glory. අපි සියලු ගෞරවය මහිමය දෙනවා ඔබ වහන්සේට. And we pray in the name of our Lord Jesus Christ. අපි යාඥා කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen, amen, amen. ආමේන්. ආමේන්. I would like to close by reading a verse from the book of Romans. මම කැමති රෝම පොතේ පදයකින් මේක අවසන් කරන්න. Romans 15:13. හොඳයි රෝම 15:13 වෙනි පදය. May the Lord of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. ඉතින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් නුඹලා අධික බලාපොරොත්තුවෙන් යුක්තව සිටින පිණිසයි බලාපොරොත්තුවේ දෙවියන් වහන්සේ ඇදහිල්ලෙන් වූ සීල ප්‍රීතියෙන්ද සමාදානයෙන්ද නුඹලා පූර්ණ කරන සේක්වා. ආමේන්. Amen. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. God bless you. Yesu bihitai. Jai Masi. Jai Masiki. යේසු පිහිටයි. Amen. Amen.